श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाजिवराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशिकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेरसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरशश्च वधं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभ्यः प्रवृतं रामं भजे श्यामलं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः ओं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः ओं अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ, ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ, ಮೂರನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿದ. ಈ ಪಾದುಕಾ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಣತ ಭರತ ಮಕುಟ ತಟ ಸುಘಟಿತ ಪಾದುಕಾಗ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಸರ್ವಲೋಕಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಪ್ರಣತ ಭರತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ. ಮಕುಟ ತಟ ಸುಘಟಿತ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನಿಟ್ಟ.
ಪಾದುಕಾಗ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟ. ಆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಭರತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ವರ್ತಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಯಾರು ನಡೆಸಿದರು? ರಾಮ ನಡೆಸಿದನೇ, ಭರತ ನಡೆಸಿದನೇ. ಸರ್ವಲೋಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಡೆಸಿದವರು ರಾಮನೋ ಭರತನೋ? ಅದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಿ. ಭರತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಣತ. ಅವನು ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಬರೀ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪನ್ನನ ಸರ್ವಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನು ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು 25ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಣವತರಣ ಕೃತಕ್ಷಣ ಭರತ ಮನೋರಥ ಸಂಹಿತ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿರೂಢ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು 14 ವರ್ಷದ ವನವಾಸವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತು ಮುಗಿಯಿತೋ ಆವತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಣವತರಣ ಕೃತಕ್ಷಣ ಭರತ ಮನೋರಥ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ರಾಮ. ಯಾವ ಸಿಂಹಾಸನ? ಭರತ ಮನೋರಥ ಸಂಹಿತ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿರೂಢ. ಭರತನ ಆಸೆ ಎಂಬ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ತಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೈಕೇಯಿ. ಆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರದೆ ದ್ರವತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಲೋಕದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಊರಿಗೆ ಹೋದವನೇ ಪಾದುಕೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಯದಾ ಹಿ ಯತ್ಕಾರ್ಯಮುಪೈತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಪಾಯನಂಚ ಉಪಹೃತಂ ಮಹಾರ್ಹಂ. ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅವತ್ತವತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಸ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದರು, ಉಪಾಯನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ನಿವೇದ್ಯ ಚಕಾರ ಪಶ್ಚಾತ್ ಭರತೋ ಯಥಾವತ್. ಪಾದುಕೆಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಈ ಪಾದುಕಾ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು 1000 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದರು, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ 1000 ಶ್ಲೋಕ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದುಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದರು, ಹೌದು ನಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆರತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಿಡತಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಉಷಃಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು ಕೂತು 5 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಮುಗಿದು 1000 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅನುಕೃತ ನಿಜನಾದಾಂ ಸೂಕ್ತಿ ಮಾಪಾದಯಂತಿ ಮನಸಿ ವಚಸಿ ಚತ್ವಂ ಸಾವಧಾನ ಮಮಸ್ಯಾಹ ನಿಶಮಯತಿ ಯಥಾಸೌ ನಿದ್ರಯಾ ದೂರಮುಕ್ತಃ ಪರಿಷದಿ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಪಾದುಕೆ ರಂಗನಾಥ. ಅನುಕೃತ ನಿಜನಾದಾಂ ಪಾದುಕಾದೇವಿ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುಣಿಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಆ ಪಾದುಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಿರುವಡಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಅದು ಘಲ್ 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 ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾದವನ್ನೇ ಕುರಿತು 100 ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾದ ಪದ್ಧತಿ, ಅದು ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದುಕೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಸುವಾಗ ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ನಾದಗಳನ್ನು ಅನುಕೃತ ನಿಜನಾದಾಂ ಸೂಕ್ತಿಂ ಆಪಾದಯಂತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿ. ಮನಸ್ಸಿ ವಚಸಿ ಚತ್ವಂ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಮಾಡು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸು. ಸಾವಧಾನ ಮಮಸ್ಯಾಹ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸು. ಹೇಗಿರಬೇಕು, ರಾಮ ಚಪ್ಪರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದವನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಓಲಗದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕಣ್ಣುಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ನಿಶಮಯತಿ ಯಥಾಸೌ ನಿದ್ರಯ ದೂರ ಮುಕ್ತ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಲವಕುಶರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಆಗ ತೂಕಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪರಿಷದಿ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯ. ರಂಗನಾಯಕಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ರಾಮ ಕೇಳಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ, ಸೀತಾರಾಮರಿಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿದ್ದು ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ. ಪರಿಷದಿ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯ ಪಾದುಕೆ ರಂಗನಾಥ. 19ನೇ ಪದ್ಯ ಇದು. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲನೇದು. ಅಪಾರ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ತವ ಖಲು ಪ್ರಸಾದಾದಹಂ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ವಿಧಾತುಮಭಿಶಕ್ನುಯಾಂ ಶತಸಹಸ್ರಿಕಾಂ ಸಂಹಿತಾಂ. ತಾಯಿ ಪಾದುಕೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಕರುಣಾ ಉಳ್ಳವಳು ನೀನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತದಂತೆ 1,00,000 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇನು. ವಿಧಾತುಮಪಿ ಶಕ್ನು, ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶತಸಹಸ್ರಿಕಾಂ ಸಂಹಿತಾಂ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳೋರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ತಥಾಪಿ ಹರಿಪಾದುಕೆ ತವ ಗುಣೌಘ ಲೇಷ ಸ್ಥಿತೇ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಲೇಷ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಉದಾಹೃತಿರಿಯಂ ಭವೇದಿತಿ ಮಿತಾಪಿ ಯುಕ್ತ ಸ್ತುತಿ. ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆದಿಶೇಷನೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳೇ ಶಾಯಿ ಕುಡಿಕೆ ಮಸಿಯಾದರು. ಭಗವಂತನೇ ಈ ಪಾದುಕೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಕಾಶವೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಲೇಷದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ. ವ್ಯಾಸರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದುಕೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ 2 ಕಣ್ಣು ಜೀವವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಿನ್ನಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಮಪಾದುಕಾ ಮಹಿಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪಾದುಕೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆ. 3ನೇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಮಹಿಮೆ. ಆ 3 ಮಹಿಮೆಗಳ 3 ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಂಡವನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡವನೆಂಬಾಚಾರ್ಯರು. ಈ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋವರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಕು. ಇಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಈಜಬಲ್ರಿ ನೀವು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂಬುನ್ಯಂಬು ನಿಧೇ ಅನನ್ಯಗತಿಭಿ ಮೀನೈಕಿ ಯದ್ಗಮ್ಯತೆ. 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು 3ನೇ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂಬುನಿಧೇ ಅನನ್ಯಗತಿಭಿ ಮೀನೈಕಿ ಯದ್ಗಮ್ಯತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮೀನುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಈಜಬಲ್ಲವು. ಕ್ಲೇಶೇನಾಪಿ ಕಿಯದ್ವ್ಯಲಂಘಿರಭಸೋತ್ತುಂಗೈ ಪ್ಲವಂಗೇಶ್ವರೈ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕ್ಲೇಶವಿದ್ದರು. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹನುಮಂತ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಹಾರಿದ, ಇನ್ನೊಂದು 7 ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾರು ಅವನ ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾತ ಕಿಯತಿ ಪುನಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತ ಮಂಥೇನ ಗಂಭೀರತ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಮಂಥರ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ವಾಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ರಾಮಗುಣಗಳೆಂಬ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಅತ್ಲಾಗೆ ಮೀನುಗಳು, ಇತ್ಲಾಗೆ ವಾನರರು, ಇತ್ಲಾಗೆ ಮಂಥರ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಚಡ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಗುಣಾನುಭವ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾನು ದಾಟಿಯೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಿಂತೈಹಿ ಕೇಶವ ಪಾದುಕಾ ಗುಣಮಹಾಂಬೋಧೇ ತಟಸ್ಥ ವಯಂ. ರಾಮಗುಣದ
ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾರೋರು ಹಾರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈಜೋರು ಈಜ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತದೆಯೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರವನ್ನು. ಈಗ ನಾನು 4ನೇ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೇನೆ. ಸಮರ್ಪಣ ಪದ್ಧತಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಪಾದುಕೆ ಏನು ಮಾಡಿತಾವಾಗ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಭವ ಆಗದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥ ರಸಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ರಘುವಂಶ ಮಹೀಪತೀನಾಂ ಪೌರಾಂಶ್ಚ ಪಾದರಸಿಕಾನ್ ಪೃಥಿವೀಂಚ ರಕ್ತಾಂ ತ್ವಾಮೇವ ಹಂತಚರಣಾವನಿ ಸಂಪ್ರಯಾಸ್ಯನ್ ಆಲಂಬತ ಪ್ರಥಮಂ ಉತ್ತರ ಕೋಸಲೇಂದ್ರ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ. ರಾಜ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ಯಾರ್ದು? ರಘುವಂಶ ಮಹೀಪತೀನಾಂ. ರಘುವಂಶದ ಮಹಾರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಆಳಿ ಆಳಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ಬಿಟ್ಟ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು? ಪೌರಾಂಶ ಪಾದರಸಿಕಾನ್. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ನೀವೇನೇನು ಬಿಟ್ರಿ? ನಾವು ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದವರು ಏನು ಬೇಡವೋ, ಗಯಗೆ ಹೋದವರು ಬೇಡದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಕೋಪ ತಾಪ ಏನಾರು ಬಿಟ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಂ ವಿಹಾಯ ರಘುವಂಶ ಮಹೀಪತೀನಾಂ ಪೌರಾಂಶ್ಚ ಪಾದರಸಿಕಾನ್ ಪೃಥಿವೀಂಚ ರಕ್ತಾಂ. ಆ ಭೂಮಿಯು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತು. ಪ್ರಭು ನೀ ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ, ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು? ಪಾದುಕಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಕೈ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಪೌರಾಂಶ, ಜನಗಳನ್ನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹೋದರು. ರಾಮನೇ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗುವಂತೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಪೃಥ್ವೀಂಚ ರಕ್ತಾಂ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಅಂಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದನ್ನು ನಂಬಿರಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ 2 ಕಡೆ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತುವಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತ್ವಾಮೇವ ಹಂತ ಚರಣಾವನಿ ಸಂಪ್ರಯಾಸ್ಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೋದ ತಾಯಿ. ರಾಜ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಪಾದರಸಿಕರಾದ ಭಕ್ತರೂ ನೀನೇ, ಪೃಥ್ವಿಯೂ ನೀನೇ. ಇದೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಂಚವೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದೆ ತ್ವಾಮೇವ ಹಂತ ಚರಣಾವನಿ ಸಂಪ್ರಯಾಸ್ಯನ್ ಆಲಂಬತ ಪ್ರಥಮಮುತ್ತರ ಕೋಸಲೇಂದ್ರ. ಅವಲಂಬನೆ, ಪಾದುಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೇ ಪೌರಾನವೇಕ್ಷ ಭವತಿ ಕರುಣ ಪ್ರಲಾಪಾನ್ ಮಂಜು ಪ್ರಣಾದ ಮುಖರ ವಿನಿವರ್ತನಾರ್ಥಂ ರಾಮಂ ಪದಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ವಮಯಾಚತೇವ. 2 ಕಡೆ ತಂಬೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. 10 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕೆ ಮೇಲು ಮೈ ಮೇಲು. ಈ ಪಾದುಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗುರುಗಳ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು. ಮರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಲೇಪ ಗೀಪ ಮಾಡಿದ ಪಾದುಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಉಂಗುಷ್ಠ ಮತ್ತು 2ನೇ ಬೆರಳಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಗುಬುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಒಂದು ಪಕಡೆಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಮೊದಲು 2 ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸರೆ. ಆದರೆ ಪಾದುಕೆಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅದು ಪಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ
ಆ ಮುಂದಿನ 2 ಬೆರಳುಗಳು ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾದುಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಳಚಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಭು ನೀ ಹೋಗಬೇಡ 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 ಅಂತ ಊರಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಮಣಿಪಾದ ರಕ್ಷೆ ಪೌರಾಣವೇಕ್ಷ ಭವತಿ ಕರುಣ ಪ್ರಲಾಪಾನ್. ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮಂಜು ಪ್ರಣಾದ ಮುಖರ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಪಾದಿಕೆ. ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನು ಧ್ವನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿನಿವರ್ತನಾರ್ಥಂ ರಾಮಂ ಪದಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ವ ಮಯಾಚತೇವ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಮೇವನಂ ವ್ರಜತಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪಂಕ್ತಿರಥೇ ಪ್ರಸುಪ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾಪವಾದ ಚಕಿತೆ ಭರತೆ ತದಾನೀಂ. ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ರಾಮನಂತೂ ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು? 14 ದಿವಸ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದವರು ಯಾರು? ಪಂಕ್ತಿರಥೇ ಪ್ರಸುಪ್ತೆ. ಪಂಕ್ತಿರಥ ದಶರಥ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ದಶರಥ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ರಾಜ್ಯಾಪವಾದ ಚಕಿತೆ ಭರತೆ ತದಾನೀಂ. ರಾಜ್ಯಾಪವಾದ ಬಂತು. ಇವನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದು ಇವನನ್ನು ತಾಯಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಭರತನೂ ಒಲ್ಲದೆ ಹೋದ. ಇದು 3 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ರಾಮ ಕಾಡು ಹೊರಟೋದ, ದಶರಥ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಭರತ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸೋರು ಯಾರು? ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಆಶ್ವಾಸಯೇತ್ ಕೈವ ಕೋಸಲವಾಸಿನಸ್ತಾನ್ ಸೀತೇವ ಚೇತ್ವಾಮಪಿ ಸಾಹಸವೃತ್ತಿರಾಸಿ. 4ನೇಳು ಸೀತಾದೇವಿ ಇದ್ದು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಕಾಡಿಗೆ, ಈ ಜನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸಾಹಸವೃತ್ತಿರಾಸೀತ್. ಸಾಹಸ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬೀಳಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸತ್ರ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸೀತಾದೇವಿ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸಾಹಸ ವೃತ್ತಿ ಬೈಗಳ ಶಬ್ದ. ಬಜಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು. ಸೀತಾದೇವಿ ಕೂಡ, ಅಮ್ಮ ಪಾದುಕೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಸೀತೆ ವಚೇ ತ್ವಮಪಿ ಸಾಹಸ ವೃತ್ತಿರಾಸೀ. ಪಾದಾವನಿ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ರಾಮಾದಪಿ ತ್ವಮಧಿಕಾ ನಿಯತಂ ಪ್ರಭಾವಾತ್ ನೋ ಚೇತ್ ಕಥನ್ನು ಭರತಸ್ಯ ತಮೇವ ಲಿಪ್ಸೋ ಪ್ರತ್ಯಾಯನಂ ಪರಿಪಣಂ ಭವತಿ ಭವಿತ್ರೀ. ಭರತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು. ಈಗ ಭರತ ದಡ್ಡನೋ ಬುದ್ಧಿವಂತನೋ? ರಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಬಾರಯ್ಯ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಊರು ಜನಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತೋ ಏನೋ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಬಾರ ಇದು ಪಾದುಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಯೋ? ಭರತ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಇಲ್ಲ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಪಾದುಕೆ. ರಾಮಾದಪಿ ತ್ವಮಧಿಕ ನಿಯತಂ ಪ್ರಭಾವಾತ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮನೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ, ಅವನ ಭಾರವನ್ನು ಇದು ತಡೆಯಿತು. ಲೋಕದ ಭಾರವನ್ನು ರಾಮ ತಾಳ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಭಾರವನ್ನು ಇದು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಭರತ ಮೋಸ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇದೆ. ಪಾದುಕಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಯಾವುದು ವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು? ವರ್ಷಾಣಿ ತಾನಿ ವೃಷಲೋ ನ ತಪಾಂಸಿತೇಪೇ. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೂಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರರಹಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಅವನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು, ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿ ಮುನಿಯ ಬಾಲಕ, 5,000 ವರ್ಷದ ಮಗು. ದಶರಥನಿಗೆ 60,000 ವರ್ಷ ಅಂದಾಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷವಂತೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1,000 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೊರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ರೋಗ ಎಲ್ಲ ರುಜಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾವು ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು? ನೀ ಧರ್ಮ ವ್ಯತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಯಾರ್ದೋ ಸ್ತ್ರೀಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಯಾರ್ದೋ ಸ್ವತ್ತು ಕದ್ದಿರಬೇಕು,
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಭರತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನೇ ಹೋಗಿ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ವೈಶ್ಯಳು, ತಂದೆ ಶೂದ್ರ, ಅವರಿಗೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ಅವನು ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ. ಈ ಕಥೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅದು ಇದು ಸಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೂಲದ ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸೋರು ಯಾರಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿದ್ದರು, ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ವರ್ಷಾಣಿ ತಾನಿ ವೃಷಲೋ ನ ತಪಾಂಸಿತೇಪೆ ಬಾಲೋ ನ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಮೃತ್ಯು ವಶಂ ಜಗಾಮ. ಒಬ್ಬ ಮಗು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸತ್ತಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪಾದುಕಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೇತವಾಂಬರಹು ಪುಂಗವ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನೈವಾಪರಂ ಪ್ರತಿವಿಧೇಯಮಭೂತ್ ಪ್ರಸಕ್ತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಅನಾಹುತಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಚಿರುಕ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂತನಿಗೂ ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾದುಕಾ ರಾಜ್ಯವೇ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಪಾದಕ್ಕೆ ನಗನಗ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಅವಳು ಹಿಂದೆ ದನದಂತೆ ಬರುವುದು. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೆಲವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇವರೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು, ಅವರೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿಯೇ. ಗಲಗಲಗಲ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನೇಲಿರುವಾಗ ಹೇಗಾರಿರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಪಾದುಕೆ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಎಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಚಮತ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ರಾಮ ನಡೆಯುವಾಗ ಘಲ್ 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 ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಕಾಕುಸ್ಥಪಾದ ವಿರಹ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಮೌನಾಂ. ರಾಮನೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋದ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾದುಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪಂದತಾಮುಪಗತಾಂ ಮಣಿಪಾದ ರಕ್ಷೆ. ಸ್ಪಂದನವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂದವರು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಹಾಕುವವರು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವವರು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ಟಾಗೆ ಇದೆ ಇದು. ನಿಷ್ಪಂದತಾಂ ಉಪಗತಾಂ ಮಣಿಪಾದ ರಕ್ಷೆ. ಆಗ ಭರತ ನೋಡಿದ, ತಾಯಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ, ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊರಗಿದ್ದೀಯಾ ವಿರಹದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸಯನ್ನಿವ ಮುಹುಹು ಭರತಸ್ತದಾನೀಂ ಶೀತೈರವಿ ಜಯತ ಚಾಮರ ಮಾರುತೈಸ್ತ್ವಾಂ. ಚಾಮರ ತಗೊಂಡು ಬೀಸಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಹ ತಾಪವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಪಾದುಕೆಗೆ. ತಾಯಿ ಅಳಬೇಡ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪಾದುಕೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರಿನಿಂದ, ಹಾಲಿನಿಂದ, ಎಳನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಒರೆಸಿದ, ಇಟ್ಟ. ತಾಯಿ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಳಬೇಡ. ಭರತನೇ ಪಾದುಕೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭದ್ರಾಸನಂಚೇತ್ ಪರಿವೃತ್ತಮಾಸೀತಿ. 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಪಾದುಕೆಗೆ ಮಹಿಮೆ 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 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಪಾದುಕೆಯೇ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಭರತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೇನು, ಇದ್ದು ಕಡೆಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಭರತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ. ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೋದರು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಭದ್ರಾಸನಂಚೇತ್ ಪರಿವೃತ್ತಮಾಸೀತೆ ದೇವಿ ಕ್ಷಣಂ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಮುಖಂತೆ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ಕಾಂಚನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ರಾಮಸ್ಯ ರಕ್ಷೋ ಮೃಗಯ ವಿಹಾರ. ಬೇಟೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬೇಟೆ. ಕಥಂ ಭವೇತ್, ರಾಮನಿಗೆ ಬೇಟೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದುಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ನಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು, ನೀ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕೂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ.
ಆ ಕಡೆಯೇ ಕೂತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗಿಂತ ಈ ಪಾದುಕೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಠಮಾರಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಬೈಯುವುದು, ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊಗಳುವುದು ಕವಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭ್ರಾತುರ್ನಿಯೋಗೇಪಿ ಅನಿವರ್ತಮಾನಂ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂಚ ಪರಿತ್ಯಜಂತಂ ರಾಮಾನುಜೌತವೂ ನನು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾತ್ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಜಿಗಾಯ. ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಅಂತ ಎರಡು ಗುಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಪಾರತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳುವುದು, ಶೇಷತ್ವ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳದೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಯಂತೆ, ಶರೀರವೇ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀಯೇ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಸಂಜಯನಗರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಶರೀರ ಕೇಳೋದು ಪೋಯ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡಿಯೇ ಅವರೇ. ಇದು ಶೇಷವೃತ್ತಿ. ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುವ ವೃತ್ತಿಗೆ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದೊಂದು ರೀತಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಅಂತ ಮಂಡು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರು. ಅವನು ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆದ. ಭರತನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ. ಈಗ ಭರತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾದುಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮೆಯೋ ಭರತನಿಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೋ? ಭ್ರಾತುರ್ನಿಯೋಗೇಪಿ ಅನಿವರ್ತಮಾನಂ. ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋದ. ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂಚ ಪರಿತ್ಯಜಂತಂ. ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪಾದುಕೆಗೆ ಮಾಡಿದ. ರಾಮಾನುಜೌತವು, ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾಮನ್ ತಮ್ಮಂದರು. ನನು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾತ್, ಪಾರತಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಇವರಿಗೆ ಲೋಪವಾಯಿತು. ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಜಿಗಾಯ. ನೀ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು. ಪಾದುಕೆ ಹೋಗು, ಭರತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗು, ನಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಹುಜೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅಮ್ಮ, ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು ತಾಯಿ, ನೀ ಭರತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಪದ್ಧತಿ 219ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ. ನಿರ್ಯಾತನ ಪದ್ಧತಿ 8ನೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳೋಣ. ಭದ್ರಾಣಿ ದೇವಿ ಜಗತಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯನ್ ಪ್ರಾಗೇವ ಯೇನ ಭವತೀಂ ಭರತೋಭ್ಯಷಿಂಚತ್ ಮನ್ಯೇ ಕಪೇಶ್ವರ ವಿಭೀಷಣಯೋರ್ಯಥಾವತ್ ಸಂತನ್ಯತೆ ಸ್ಮ ತತಯೇವ ಕಿಲಾಭಿಷೇಕಃ. ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ದಶರಥ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ಯ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಅವನಿಟ್ಟು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಒಂದೂ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನಿಟ್ಟರು. ರಾಮ ಜನನಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನೇ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನಿಟ್ಟ. ದಶರಥನ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೈಯದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಭದ್ರಾಣಿ ದೇವಿ ಜಗತಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯನ್ ಪ್ರಾಗೇವ ಯೇನ ಭವತೀಂ ಭರತೋಭ್ಯಷಿಂಚತ್. ಪಾದುಕೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟವರು ವಸಿಷ್ಠರು, ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಭರತ. ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಮಹಿಮೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 3-4 ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗಳು ಧಡ 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 ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ, ಈ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಬಾರದು, ಅವಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಬಿಡಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುಂಕುಮದ ಡಬ್ಬಿ ಅರಿಶಿನದ ಡಬ್ಬಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಂಗಳ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಅದು ಅವಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ಚೆಲ್ಲಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಗೀಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾರು ಕಚ್ಚಿಗಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ತೂತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಬ್ಬಿ ಗಿಬ್ಬಿಲಿಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು?
ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ವಸಿಷ್ಠರು. ವಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ಇದು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಮನ್ಯೇ ಕಪೀಶ್ವರ ವಿಭೀಷಣಯೋ ಯಥಾವತ್ ಸಂತನ್ಯತೆ ಸ್ಮ ತತಯೇವ ಕಿಲಾಭಿಷೇಕ. ಸಂತನ್ಯತೆ ಸಂತಾನ. ಸಂತಾನ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು 3ನೇದೋ 4ನೇದೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇಡಿ, ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವರೇನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಮಾಯಣ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ಬೇಡಿ. ಆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಸೀತಾದೇವಿ ಪುಷ್ಪಕದಿಂದ ಇಳಿದಳು, ರಾಮ ಇಳಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಳಿದ, ಭರತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿದ್ದುದು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಭರತ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕೋಲದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ದ. ನೋಡಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾದುಕೆ. ಪುಸಕ್ಕನ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಳು ಪಾದುಕೆಗೆ. ಪಾದುಕೆ ಸೀತಾದೇವಿಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಪಾದುಕೆಗೆ, ಸೀತಾದೇವಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 229ನೇ ಪದ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಾಗತಸ್ಯ ಭವತೀಮವಲೋಕ್ಯ ಭರ್ತು ಪಾದಾರವಿಂದ ಸವಿಧೆ ಭರತೋಪನೀತಾಂ ಪೂರ್ವಾಭಿಷೇಕ ವಿಭವಾಭ್ಯುಚಿತಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಸತಾಮಕೃತ ಮೈಥಿಲರಾಜಕನ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯಾಗತಸ್ಯ ಭವತೀಮವಲೋಕ್ಯ ಭರ್ತು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇದು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ರಾಮಚಂದ್ರದ್ದು ಕಪಟ. ಏನು ರಾಮನನ್ನೇ ಕಪಟ ವ್ರತಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವನಿಗೆ ಸೀತಾದೇವಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ದಯೆ ಎಂಬ ಹೆಂಡತಿ ದಯಾದೇವಿ. ಸೀತೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನೇನು ತೊಡಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಸೀನಿಯರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ನೇ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು. ಏನದು ಈ ಪಾದುಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಪೀತಾಂಬರವನ್ನೇ ಕಳಿಸಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕೈಕೇಯಿ. ಪಾದುಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ? ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳು. ಪಾದುಕೆ ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಕೇಯಿ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಜನಕ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಅಳಿಯ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಯ ನೀ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರುವಾಗ ಅದು ಅತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಅವನ ಆ ವ್ರತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ದೆವ್ವ ಕಾಣು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೀಸಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದುಕೆ ಹಾಕಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥನ ಲಕ್ಷಣ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಾಲಲ್ಲೇನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೂವಿನದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಪಾಗಿ ಬೋಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ವೈಭವವೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನಕರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾದುಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವಳ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಕೇಯಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಲು? ಹೌದು, ಕೈಕೇಯಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಲು? ಅದನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಜನಕರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾಮ ಅಂತ ಕೆತ್ತಿಸಿದ 3 ಅಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಉಂಗುರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಕೇಯಿ ವರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಪಾದುಕೆ ಒಂದು, ಈ ಉಂಗುರ ಒಂದು. ಪಿಳ್ಳೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತಾದೇವಿ ಈ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸವಿಧೆ ಭರತೋಪನೀತಾಂ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭರತ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ. ಭರತ, ವಸಿಷ್ಠ, ತಾಯಂದರು ಎಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾದುಕೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ರಿ.
ರಾಮನ ಪಾದ ನಾ ಸೇರಬೇಡವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಪಾದಿಕೆ ಕುಣಿದಾಡುವಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಂದು ಪೂರ್ವಾಭಿಷೇಕ ವಿಭವಾಭ್ಯುಜಿತಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ, ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿ ಪುಷ್ಪಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಆರತಿ ಎತ್ತಿದ್ಲು. ತಾಯಿ ಪಾದುಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯೆ ಸತಾಂ ಅಕೃತ ಮೈಥಿಲ ರಾಜಕನ್ಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಪಾದುಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ನಡುವೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಚಮತ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯಿತು. ಕಲ್ಲು ತೇಲಿತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾತರ ಮಹಿಮೆ? ಪಾದುಕಾ ಮಹಿಮೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾದುಕೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಎಳನೀರು, ಶುದ್ಧೋದಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೂ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಿ, ಸರಿಯೂ ನದಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ಪಾದುಕಾತೀರ್ಥ ಬೆರ್ತದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಾದುಕಾತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೇಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂತಸ್ವದೇಶ ಪರದೇಶ ವಿಭಾಗ ಶೂನ್ಯಂ ಹಂತಸ್ವವೃತ್ತಿಮನಗಾಂ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ರಾಜ್ಯೇವನೇಚ ರಘುಪುಂಗವಪಾದರಕ್ಷಾ ನೈಜಂ ಜಹೌ ನ ಖಲು ಕಂಟಕಶೋಧನಂ ತತ್. ಸತ್ಪುರುಷರು ತಾವು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಮಾಯಣ, ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ರಾಮಾಯಣ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮಾಯಣ. ಜನ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ನನ್ನಷ್ಟು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾದುಕಾದೇವಿ ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾಳೆಯೋ ಸೇರೋದಿಲ್ವೋ? ರಾಮನ ಪಾದುಕೆ ಇವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಕಂಟಕ ಶೋಧನಂ ತತ್, ಮುಳ್ಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ. ರಾಮ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ರಾಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಂಟಕ ಮುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಾಕದೇ ಇರುವಂತೆ ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಕಂಟಕರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ಡಿಮೋಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ DSP ಒಳ್ಳೆ IGP ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೂ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋಣ? ಯಾವುದು? ಪಾದುಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ಗತಿಹೇತುವು ಆಯಿತು, ಸ್ಥಿತಿಹೇತುವು ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರಾಮ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾದವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪಾದುಕೆ ಸ್ಥಿತಿಹೇತು, ರಕ್ಷಣೆ. ರಾಮ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಗತಿಹೇತು. ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕವರು ಸತ್ಪುರುಷರು, ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೊಂದು ಗತಿಯಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪಾದುಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಷ ಪದ್ಧತಿ, ದ್ವಂದ್ವ ಪದ್ಧತಿ, 32 ಪದ್ಧತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಯಾ 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 ಯಾ. ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು? ಆಯಾ ಪೋಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಜನ ಪಂಡಿತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ, ತಮಿಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. 7 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಕಂಟಕಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪಾದುಕಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಭಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ, ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆಯೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬರೋರು, ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡೋರು.
ಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗುಸುಗುಸು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವನು ಸಂಧ್ಯಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೈ ತೋರಿಸೋರು, ಮಾತನಾಡೋರು. ರಾಮನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೇಳ್ದ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾರು ಕೇಳಾಯಿತು? ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮೈ ಐಸೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಏನೇನು ಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು, ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕಿತ್ತಾಕಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭಾಷಣ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ವಿತೌಟ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುವುದು. ನೀವೇ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಹೇಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಜು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಯ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವ ನಾವು ಇವರಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಋಷಿಗಳೇ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಬೇರೆ ಅವರು. ಏನಾಯಿತು? ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇನು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನಮಗೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಟ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೀಡುಗಳು, ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಜೀವ ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ರಾಜಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಗೆತನದಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಕೇಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತವರು? ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಬರ್ತಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ. ನೆನ್ನೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಾರಿ ಬಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು, ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಏನು ಜಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಗುಜುಗುಜು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಷ್ಟ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನತ್ರಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತತೆ, 3 ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಅತ್ರಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು, ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು, ಆತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಾಮನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ, ಸೀತಾದೇವಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಡದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಕ್ಕು ಬರದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೆ ಬಳದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಗರಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಪೌಡರು ಸ್ನೋ 28 ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತೀರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪಿಶಾಚಗಂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಹರ್ಬಲ್, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹರ್ಬಲ್, ಇದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಸ ಮೊದಲಾದವು, ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂಗರಾಗ ಇದು ಬಳದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಡದೇ ಇರುವ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನೀನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದೆಯಾ ಗಂಡನನ್ನು, ಅವನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೆಣಕ್ತಾಳೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದು ತುಂಬ ರಹಸ್ಯ. ಅದು ಸೀತಾ ವಿವಾಹದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತೀವತೈ ಪ್ರಾಂಜಲಿಭಿ ತಪಸ್ವಿಭಿ ದ್ವಿಜೈ ಕೃತಸ್ವಸ್ಥೇನ ಪರಂತಪಃ. ಅತ್ರಿ ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಭು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವನಂ ಸ್ವಭಾರ್ಯ ಪ್ರವಿವೇಶ ರಾಘವ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೂರ್ಯ ಇವ ಅಭ್ರಮಂಡಲಂ. ಅಲಂಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮೇಘಮಂಡಲದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು? ಸೂರ್ಯ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೂ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ. ಶ್ರೀಮತ್ ನಾರಾಯಣ ಚರಣವು. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ದಯಮಂತ್ರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾನು ಶರಣ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಡ. ಒಂದು ಶಬರಿ ಮೋಕ್ಷ, ಒಂದು ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ, ಕಬಂಧನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚರಣವು ಶಬ್ದ. ಗಾಯತ್ರಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರ್ಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸವಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ವರೇಣ್ಯಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಭರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜೋಮಯನಾಗಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೋರೈಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ, ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾವು. ಪ್ರವಿಶ್ಯತು ಮಹಾರಣ್ಯಂ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಇರೋದು ಚಿತ್ರಕೂಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಶರಭಂಗರು, ಸುತೀಕ್ಷ್ಣರು ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಚವಟಿ ತನಕ, ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಿವತ್ತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ 10-20 ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಸೊರಗಿಸಿದ್ದವರು ರಾಮನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮನನ್ನು. ನೋಡಿ, ಶ್ಲೋಕ ಚಪಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನೋಪಪನ್ನಾಸ್ತೆ ರಾಮನ್ ದೃಷ್ಟ ಮಹರ್ಷಯ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನೋಪಪನ್ನಾ. ಇವನು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ಅದು ಮರೆತೇ ಹೋಯಿತು. ರಾಮನ ರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಮಂಗಳ ಪಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಿಮಗೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಅನುಭವ. ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ರೋಗ ಇದೆ ಗುಣವಾಗಬೇಕು, 20 ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾಕಿ ಶರ್ಟ್ನವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಲಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮರೆಸುವ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು. ಅದು ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನೋಪಪನ್ನಾಸ್ತೆ ರಾಮನ್ ದೃಷ್ಟ ಮಹರ್ಷಯ ಅಭ್ಯಗಚ್ಚನ್ ತಥಾ ಪ್ರೀತಾ ವೈದೇಹೀಂಚ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ. ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ತೇತಂ ಸೋಮಮಿಮೋದ್ಯಂತಂ ದೃಷ್ಟ ವೈ ಧರ್ಮಚಾರಿಣ. ಸೋಮನಂತೆ ಕಂಡನಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಚಂದ್ರ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಕಾಂಡದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಕಾಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸೋಮಮಂಡಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸೋಮನೇ ದೇವತೆ. ಅಪಾಮ ಸೋಮಂ ಅಮೃತ ಭೂಮ. ಶತ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡಿ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತಬ್ಬಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಮಪಾನ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈಗ 2ನೇ ಪ್ರವಚನದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಚೀಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಗುರುತಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಂಥ ಪಾಪಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು 1000 ವರ್ಷ ನೀವು ಬದುಕಬಹುದು, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವರು ಇವರು ಕಂಡವರು, ಕಾಣದೇ ಇದ್ದವರು 10,000, 15,000, 20,000 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸೋಮದ ಬಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ. ಸೋಮ ಎಂಬ ಬಳ್ಳಿ ವೈದಿಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಈ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀ ದುಷ್ಟರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಳಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆ. ಹನುಮಂತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಜೀವನಿ ಮೂಲಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟನೇ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು. ಈ ಸೋಮ ಅನ್ನುವ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಡ್ಯ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಇರುವಂತಹ ತಿಳಿ ಹಸಿರಿನ ಎಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಿದಿಗೆ ದಿವಸ ಈ ಕಡೆ 2ನೇ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಎಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ 15 ಆಗಿ,
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಉದುರ್ತಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಒಂದೂ ಎಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಉದುರಿ ಹೋಗುವ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಳ್ಳಿ ಈ ಸೋಮ. ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಂತಿ, ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಋಷಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ದಶಾಪವಿತ್ರ ಎಂಬುವ ಫಿಲ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರರೂಪಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂರ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹನಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸೋಮಪಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಆ ಸೋಮ ಬಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ. ಇದು ಸೋಮದ ವೈದಿಕ ಬರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡವೇ ಸೋಮಕಾಂಡ. ಅಗ್ನೇರಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸೋಮಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಅತಿಥೇರಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ರಾಯಸ್ಪೋಷದಾವನ್ನೇ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಶೇನಾಯ ತ್ವಾ ಸೋಮಭೃತೆ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಯಾತೆ ಧಾಮಾನಿ ಹವಿಷಾ ಯಜಂತಿ ತಾತೆ ವಿಶ್ವಾಪರಿಭೂರಸ್ತು ಯಜ್ಞಂ ಗಯಸ್ಫಾನ ಪ್ರತರಣ ಸ್ಫುವೀರೋ ವೀರ ಪ್ರಚರ ಸೋಮರ್ ದುರ್ಯಾದಿತ್ಯ ಸದೋ ಸದಿತ್ಯ ಸದಾ. ಇದು 50 ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಪಂಜಾದಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾದಿ, ಒಂದು ಹನಸು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 4 ವೇದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಜಾಗ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಕಾಲಹರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಆ ಸೋಮದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸೋಮಯಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬರ್ತಿದ್ರು. ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಋಷಿಪತ್ನಿಯರು ಆರತಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಆ ಸೋಮನಿಗೆ. ಆರತಿ ಮೂಗಾಗಿ ಬಾಯಿಲೇನು ಹಾಡು ಹೇಳದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕದು, ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಋಷಿಪತ್ನಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಗ್ನೇರಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ, ಅಗ್ನಿಯೇ ನಿನಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವೇ ನಿನಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಬಂದವನು ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ನೇರಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವ ಸೋಮಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವ ಅತಿಥೇರಾತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಯಜಮಾನ. ಸೋಮ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರು ಅವನ ಅನುಚರರು. ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ತಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ, ಸೋಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು. ಇಂಥ ಸೋಮ ಅನ್ನೋದು ವೇದದಲ್ಲಿ, ವೇದವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 3 ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅದರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್, ಅಮರರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಬಳ್ಳಿಯೂ ಉಂಟು. ಆ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸೋಮ ಅಂತ ಕಂಡ್ರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭು ನಾವು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಂದಾಯ ಕೊಡಬೇಕೆ, ನಾವು ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೇ, ನೋಡಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ವಿರಾಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಮೊದಲನೇ ಅನಾಥಪ್ರೇತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅವನು ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3 ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪಸ್ವರದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ. ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ನಡುವೆ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರಿತ್ರಹೀನರು. ಅವನ ಮಾತು ದಂಡಕಾರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಸೀತೆ ಕೆಳಗಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮನನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಸೀತಾದೇವಿ ಗುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಕ್ಷಸೋತ್ತಮ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಅವಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭುಜಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಾಪದ ನೆನಪಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಅನಾಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಹೂಳಬೇಕೋ ಸುಡಬೇಕೋ, ಇದು ಬೇರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳಿದ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಹೂಳುವುದು.
ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೂಳೋವನು ಅಂದ. ಇವನಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಕಂಡ ಹೆಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೂಳುವುದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಫಜಿತಿ, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಮಾಡು ಮಗನೇ ಸೇವೆಯನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶರಭಂಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶರಭಂಗರು, ಶರ ಅಂದರೆ ಬಾಣ, ಭಂಗ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯೋದು. ಬಾಣವನ್ನು ಮುರಿದವರು. ಯಾವ ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿದ್ರು ಇವರು ಅಂದರೆ ಚಂಪು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ ಶರಭಂಗರು, ಸುತೀಕ್ಷ್ಣರು, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನದಿ ತೀರದಿಂದ ಬಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಮಾಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ದೇವಪುರುಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ಯಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಅನುಚರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೇವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಶರಭಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪರಶುರಾಮರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಿತ್ತು. ರಾಮನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹೌದು ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಮ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಬರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವರುಣನ ಕೈಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ವರುಣ ಎತ್ತಿ ಈಗ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ರಾಕ್ಷಸ ನಿಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಶರಭಂಗರೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಶರಭಂಗಾಶ್ರಮದಿಂದ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಾರ ಸೇರಿ ರಾಮನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅದು ಏರಿತು. ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರಾಮನ ಕೈಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಟೋದ ನಂತರ ಶರಭಂಗರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶರಭಂಗರು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದೆ ಕಾಣೋ, ತುಂಬ ಮುದುಕ ನಾನು ರಾಮ, ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಬರಿಯಂತೆ ತಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ರಾಮನಿಗೆ ಜೈ 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 ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ದಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಚೀತು ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಕಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎಕಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಕಾರ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅದು ಉದ್ದಿಮೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರು, ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ರಾಕ್ಷಸರು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ, ನಮಗೂ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ದೊರೆಗಳಾದವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವೇ ಅವರ ಧರ್ಮ. ನೀ ಕೇಳಿದ ಸರಿ, ಜನಕನ ಮಗಳು, ಆದರೆ ನನಗೂ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಾ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು, ವರ್ಣಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಭ್ರಾತ, ಸುದಕ್ಷಿಣ ಅಂತವರ ಹೆಸರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ತಮ್ಮ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಚವಟಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ 3 ತಿಂಗಳು, ಕೆಲವು ಕಡೆ 6 ತಿಂಗಳು, ಕೆಲವು ಕಡೆ 8 ತಿಂಗಳು, ಹೀಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗಸ್ತ್ಯರ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಮೂಗಲಿ ಘಾಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಥಳೀಪ್ರಾಯೇ ವನೋದ್ದೇಶೆ ಪಿಪ್ಪಲೀ ವನಶೋಭಿತೆ. ಸಿದ್ಧೌಷಧಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆಯುರ್ವೇದ, ಸಿದ್ಧೌಷಧ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮೈಸೂರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಜಿಯಾಲಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆಯೋ ನಮ್ಮ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೆದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರದೆ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತು, ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು, ವೇದದ ಮರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತು. ಮಧುತ್ವ ಮಧುಲಾಚಕಾರ, ಎಲೆ ಹೆಂಡವೇ ನಿನ್ನ ನಾನು ಮಧುರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಹೃದ್ರೋಗಂ ಹರಿಮಾಣಂ, ಹೃದಯದ ರೋಗ, ಹಾರ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಕಾಲ ಜಪಿಸಿದರೆ ಆ ರೋಗಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೋಚಿನ್ನು ನಮರಾತಿ ಸೂರ್ಯೇ ಧೃತಿಮಾಸಜಾಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಮರ್ಮಗಳು. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಡಿಗರು ಹೆಂಡ ಎಳಿಸೋರು ಈಚಲು ಮರ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಂದ ಹೆಂಡ ಎಳಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬುರುಡೆ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬೆರಟೆ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಸೂರ್ಯೇ ವಿಷಮಾಸಜಾಮಿ, ಹಾವು ಕಡಿಯಿತು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೆಂಡದ ಧೃತಿಂ ಸುರಾವತೋ ಗೃಹೇ, ಸುರಾವಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಧೃತಿ ಅದಿಟ್ಟ ಸೋಚಿನ್ನು ನಮರಾತಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವಿಷವನ್ನು ಅಮೃತ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಿಗುಂಟು. 40 ದಿವಸ ಒಂದು ಮಂಡಲ, 48 ದಿವಸ ಆ ಚರ್ಮದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದ ಆ ಹೆಂಡ ಆ ಸೂರ್ಯಪುಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ವೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದೆ ನಾನು, ಪ್ರತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿವೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಪುಷ್ಪ ಫಲೇ ರಮ್ಯ, ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೂವು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು, ಬೆಳೆಸಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಾನಾ ಶಕುನಿನಾದಿತೆ, ಪಿಪ್ಪಲಿ ವನಶೋಭಿತೆ, ಶುಂಠಿ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಯ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು. ಅವತ್ತಿನ DMK ಅವರು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರು, ಇಲ್ವಲ ವಾತಾಪಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಇಲ್ವಲ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನವನು ವಾತಾಪಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ನು ಬಾದಾಮಿ, ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವರು, ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಇಲ್ವಲ ವಾತಾಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಶಾಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಧಿಕೃತ ಏನ ಶರಣ್ಯ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗವಾಯಿತು. ಇಂಥವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುನಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದವರು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ ಬಂದಿದ್ದ, ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಬಂದಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೃಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹೇಳಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು, ವೃಕ್ಷ ಹೇಳಬೇಕು ಪದ್ಧತಿ. 108 ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ತೀರ್ಥ, ಉಚಿತವಾದ ವಿಮಾನ, ಉಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಿಡ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆ ಗಿಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಚಂದ್ರಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ, ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಗಳು ಹಾಗೇ ಇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೋಘ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕಾಶಃ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಃ ಶರೋತ್ತಮ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾದವರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ, ರಾಮ ಇದೋ ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ವೈಷ್ಣವಂ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು.
ಅವನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾಣವೂ ಕೂಡ. ಅಮೋಘ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ಶರೋತ್ತಮ. ಈ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ? ನೀ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಯವಾದದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು ಹಾಳಾಗೋದಲ್ಲ. ದತ್ತೋ ಮಮ ಮಹೇಂದ್ರೇಣ ತೋಣೀಚ ಅಕ್ಷಯ ಸಹಾಯಕವು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣದ ಚೀಲ. ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಣ ನೀ ತೆಗಿತಾದರೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಮನ ಎಡಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು, ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮಗು ಅಂತ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆತಿಥ್ಯವಾಯಿತು. ಗುರುಗಳೇ, ನಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬರೋಕ್ಕಾದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪಣೆ ಬೇಡ, ಮಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಕೇಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪದೇ ಪದೇ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದರಾಜರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಟ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಲೋಕಹಿತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮುಹೂರ್ತಂ. 3/4 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು? ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮುಹೂರ್ತಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಧೀರೋ ಧೀರತರಂ ವಚಃ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತೋ ದ್ವಿಯೋಜನೆ ತಾತ ಬಹುಮೂಲ ಫಲೋದಕ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಯೋಜನಾ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 6 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಪಂಚವಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಬಿಳಲುಗಳು. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹುಮೃಗ ದೇಶೋ ಬಹು ಮೃಗ. ಒಂದರ್ಥ ಜಿಂಕೆಗಳಿವೆ. ಮೃಗಪ್ರಾಯರಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಂಚವಟಿ ಇತ್ಯಭಿವಿಶ್ವತಃ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಆಶ್ರಮ ಪದಂ ಕೃತ್ವ ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಸಹ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೈಲಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈ ವನವಾಸ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿ ತೀರ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಿತು, ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಡೆದ ತಂದೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯನಪ್ಪ ಅಂದರು. ಇದು ಅಸಂಬದ್ಧ. ಅಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಪಟಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಹೋಗು. ಧನ್ಯಸ್ತೆ ಜನಕೋ ರಾಮ ಸರಾಜಾರ ಹುನಂದನ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೀತಾ ವಿಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ. ಅಂಥ ಪಂಚವಟಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ? ಆದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹಡ ತಂದೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯನಪ್ಪ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಭಾವವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹದೆ ಇವನು ರಾಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಜಟಾಯು ರಾಮನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ಕೋತಾ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ಪಂಚವಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ತೀರ. ನಾನು ಪಂಚವಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಹಾಪಾಪಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದೆ. ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟು ಅಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ರಮತೆ ಯತ್ರ ವೈದೇಹಿ ತ್ವಮಹಂ ಚೈವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. 15ನೇ ಸರ್ಗ. ಆಶ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೀತೆ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ತ್ವಂ ನೀನು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಹಂಚ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿ. ಅತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಅವಳು ಸೀರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದಲ್ಲಿ, ಏಕಾಂತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲಿ, ಸಖಿಯರು ಬಂದರೆ ಋಷಿಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ನೀನು ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕಲ್ಲ, ನಿನಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಬೀಳುವಂತೆ ತ್ವಂ ಅಹಂ ಚೈವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಅಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರವಾಹನಸ್ಮಿಕಾ ಕುಷ್ಠ ತ್ವಯಿ ವರ್ಷ ಶತಂ ಸ್ಥಿತೆ. 14 ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ವನವಾಸವಿದ್ದರೂ ನೀ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವನೇ ಹೊರತು ನಿನಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ತಗೋದನ್ನು.
ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸುಖವೋ ನನಗದು ಸುಖ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ದುಃಖವೋ ನನಗದು ದುಃಖ, ನನಗೊಂದು ರೂಮ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಯಂತು ರುಚಿರೇ ದೇಶೇ ಕ್ರಿಯತ ಅಮಿತಿ ಮಾಂವದ, ಜಾಗ ನೀನೇ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರೆ ಕೂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ. ಹಸ್ತೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಹಸ್ತೇನ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅವನನ್ನು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ತಂದೆ ಕಾಣೋ, ನಾನೇ ಮಗ ನಿನಗೆ. ಭಾವಜ್ಞೇನ ಕೃತಜ್ಞೇನ ಧರ್ಮಜ್ಞೇನ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತ್ವಯಾ ಪುತ್ರೇಣ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾನ ಸಂವೃತ್ತ ಪಿತಾಮಹ. ಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಕೃತಜ್ಞೇನ, ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಧರ್ಮಜ್ಞೇನ, ನೀನು ಶೇಷ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತೆ, ಸೈಡ್ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಬದಲು ನೀನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ನೀನೇ ತಂದೆ ಕಾಣು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಭಾಗ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಭಾಗ, ಆದರೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೇಮಂತ ಋತು ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ, ಮುಂದಿನದು ಈ ಯಾವುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು, ತಿರುಪಾವೈ ತಿಂಗಳು ಧನುರ್ಮಾಸ, ಅದು ಹೇಮಂತ ಋತು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ವನವಾಸ. ಏನು ಈಗ ತಾನೇ 12 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳು ವೇಷ ಉಳಿಯಿತು. ಅದೊಂದು ದಿವಸ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶ, ಕಾವೇರಿ, ಸಮುದ್ರ, ಸೇತುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆಯೇ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಯೋ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನೋ ಯಾತ್ರೆ ಸುತರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾಹಿರ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಅಲ್ಲ, ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೇ ನಿಮಗೆ? ಬರುವಂತೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾತ್ರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗಲಂತೂ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ರಾಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋನಲ್ಲ. ಅಯಂ ಸಕಾಲ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಯಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯಂ ವದ, ಹೇ ಪ್ರಿಯಂ ವದ. ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಪ್ರಭು, ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ತನಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ವಾಕ್ಯ. ಅಯಂ ಸಕಾಲ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಯಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯಂ ವದ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾತು. ಹೇಮಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತವನ್ನು ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನು ವರಿಸುವ ಕಾಲ ಅದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಧನುರ್ಮಾಸ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಂಬರ್ 1, ಪೊಂಗಲ್ ತಿನ್ನಬಹುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಸಲ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕಡೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಹೇಳಿಸಿದರು. ಅದು ಏನು ಜನ ಸೇರಿದರು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಧ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ 4000 ಪ್ರಬಂಧವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಪದೇಶ ಮೊದಲು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಹೇಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಕಥೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮಾಡಿದ ವ್ರತ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕುರುಬರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಕುರುಬರು ವೀರಶೈವರು, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಕೇಳಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿಯಿತು ತಿರುಪ್ಪಾವೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ, ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಮೇಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮಿಷನ್. ಬರೀ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೋಕಸ್.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಬದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವು, ನಾನು ಶತಮೊಂಡ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀರು ನೆನೆಸಿದ್ದೇನೆ, ದರ್ಬೆ ಕೈ ಆ ದರ್ಬೆ ತಿರುಚೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದರ್ಭೆಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಚಳಿ. ಅದರಲ್ಲೇ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪಾದಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ, ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ತೀರ್ಥ, ಇವತ್ತು ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ. ನೀರಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ನೀರು ಮುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ. ಏತೇ ಹಿ ಸಮುಪಾಸೀನಾ ವ್ಯಗಾ ಜಲಚಾರಿಣ ನಾವಗಾ ಹಂತ ಸಲಿಲಂ ಅಪ್ರಗಲ್ಭಾಯುವಾಹವಂ. ನೀರಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಹೆದರ್ತಾಯಿವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಡಿಗಳು ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜುವಂತೆ ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಂಡ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿತು, ಬೇಡ ನೀರಿನ ಮನೆ ಹಾಳಾಯಿತು, ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಗಮನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋದಾವರಿ ತೀರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚಳಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ, ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭರತ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೋಪಿ ವೇಲಾಮಿಮಾಂ ನೂನಂ ಅಭಿಷೇಕಾರ್ಥಂ ಉದ್ಯತಃ ವೃತಃ ಪ್ರಕೃತಿಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಸರಯೂಂ ನದೀಂ. ತನ್ನ ಜೊತೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಭರತನು ಸರಯೂ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧ. ಸೋದರ ಮಾವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಬಳಿ ಸುತ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ತಾನೆ, ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಮುಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಕುಮಾರ ಸುಖೋಚಿತ ಕಥನ್ನು ಅಪರರಾತ್ರೇಷು ಸರಯೂಮವಗಾಹತೆ. ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಪರರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಅಪರರಾತ್ರಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಸತ್ರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು. ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಚಳಿ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಂಗಲ್ ಗಿಂಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರು ಪದ್ಧತಿ. ಯೌವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಜ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಪೊಂಗಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡಿಸಿ ಪೊಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಲಿ. ಅಪರರಾತ್ರೇಶು, ಅಪರರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸತ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು, ಈಗ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸೂತಕ ಸಮಾಚಾರ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಿದ್ರು. ಅಪರರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ. ಇದರ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಥನ್ನು ಅಪರರಾತ್ರೇಷು ಇವೆಲ್ಲ ಅಳ್ತೀರಿ ಎಂದು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ರಾಮಾಯಣದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು. ಯಥಾ ನವವೈಧವ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಚಾರಾತ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖಂ ಅರವಲೋಕಯಂತ್ಯ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಥಾ ಅಯಮಪಿ ಕೈಕೇಯಿ ಪುತ್ರೋಯಂ ಏತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಏವ ಅನರ್ಥ ಇತಿ ಜನ ಅವಕ್ಷಂತೀತಿ ಭೀತ್ಯ ಅಪರರಾತ್ರೇಷ್ವೇವ ಗಚ್ಚತಿ. ಭರತ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಕೇಳ್ದ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10-20 ಜನ ಅರಮನೆಯವರು, ಆ ಊರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಭರತಂದು, ಇವನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ವೇ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಅಂತ ಲೊಡಕ್ತಾ ಉಗುಯ್ತಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಜಾಗವೇ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದ, 2 ದಿವಸ ನೋಡಿದ, ಇವನು ಬಂದರೆ ಜನ ಆ ಜಾಗನೇ ಬಿಟ್ಟು ಚದುರಿ ಬಿಡೋರು. ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಥಾ ನವವೈಧವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರೀಯ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 17 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು. ಆ ಮದುವಣಿಗನೂ ತುಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಈಜೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನೋ, ದನ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ನೋ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ.
ಊರವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇವರು. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲ್ಗುಣ ಆಗಿದೆ, ಇವಳು ಬಂದದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವನು ಇವತ್ತು ಇವಳು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇವಳು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಧವ್ಯ ಯೋಗವಿತ್ತು, ಇವಳು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕೆರೆಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ ಇವಳು ಸುಟ್ಟು ಮುಖ ನೋಡು, ನಮಗೆಲ್ಲ ವೈಧವ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗೋತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಊರು ಜನ ಬೈತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ತಥಾ ಅಯಮಪಿ ಕೈಕೇಯಿ ಪುತ್ರ ಅಯಂ ಏತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಏವ ಅನರ್ಥ ಇತಿ ಜನ ವಕ್ಷ್ಯಂತೀತಿ ಭೀತ್ಯ ಅಪರರಾತ್ರೇಶ್ವೇವ ಗಚ್ಚತಿ. ಇದು ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಂಗೆಯೈ ಮೂಕಂ ತಮಯನೈ ತಲೆಯಂ ತಡೆಯಂದವೆಂದಾಶರದಿ ಬೋಯ್ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ತಿರುಮಳಿ 7ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪೆರಿಯಜೀಯರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 3/4 ಗಂಟೆ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ. 1 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಕೇವಲ 10 ಜನ 15 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ದಿ ಫ್ಯೂಯರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಆದರೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಜನರಂಜನೆಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಭರತನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವಂತೂ ವನವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಇದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ರಾಜಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ. ರಾಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಟಾಯಿತು. ಭರತನ ನೆನಪು 1ನೇದ್ದು. 2ನೇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವನಿಗೊಂದು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಬೈತಾ ಇದ್ದವನು ಆ ಭರತನನ್ನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 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 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಅಂಥ ಭರತನನ್ನು ಹಡೆದಳು ತಾಯಿ, ಅವಳೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಆತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ. ಭರ್ತ ದಶರಥೋ ಯಸ್ಯಾಹ, ಗಂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಶರಥ. ಭರ್ತ ದಶರಥೋ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾಧುಶ್ಚ ಭರತ ಸುತಃ, ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದಿಂಥ ಸಾಧು. ಕಥನ್ನು ಸಾಂಬ ಕೈಕೇಯಿ ತಾದೃಶಿ ಕ್ರೂರದರ್ಶಿನಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರದರ್ಶನ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಗಂಡನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದದ್ದೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡು ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಕ್ರೂರದರ್ಶಿನಿ ಇಷ್ಟೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಓಡಿ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ, ಆ ಭರತನ ಗುಣ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲೋ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕಾಣು. ನತೆ ಎಂಬ ಕೈ ಮಧ್ಯಮಾತಾತ ಗರ್ಹಿತವ್ಯ ಕಥಂಚನ ತಾಮೇವ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಾಥಸ್ಯ ಭರತಸ್ಯ ಕಥಾಂಕುರು ನಿಶ್ಚಿತಾಪಿ ಮೇ ಬುದ್ಧಿ. ಅಣ್ಣಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 97ನೇ ವರ್ಷ, ಮುದುಕರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬರ್ತೀರಾ ಬರೋದಿಲ್ವ? ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವರದನ ನೋಡದಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಅವನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬರ್ತೀರಾ ಬರೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ರಾಮಬಾಣದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಹಾಕಿದರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ಏನೋ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪೀಡೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಳದ ದಡದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಇವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕು ಅಂದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ವು. ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಮುದುಕ ಅನಾಥ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮುದುಕ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೋಳಾಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಫುತಿಗೆ ಬಂದದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಲಿವ್ಡ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಮಹಾಚಾರ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮುಗೀತ ಹತ್ತತ್ರ ಹ್ಯಾಕೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇನೋ, ನನ್ನ ಗುಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೋ. ನಿಶ್ಚಿತಾಪಿ ಮೇ ಬುದ್ಧಿ ವನವಾಸೇ ದೃಢವ್ರತ ಭರತ ಸ್ನೇಹ ಸಂತಪ್ತ ಬಾಲಿಶೀಕ್ರಿಯತೆ ಮತಿ.
14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಕಳಿಬೇಕು, ನಾನೇನಿಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಮೊಸರನ್ನು ಬುತ್ತಿ ತಿಂತ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೋ. ನಿಶ್ಚಿತಾಪಿ ಮೇ ಬುದ್ಧಿ, 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ ಭರತನ ಗುಣವನ್ನು ನೆನೆದು ಕಲ್ಲು ಕರಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪನ ಪಾದದಾಣೆ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭರತನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅವನ ಗುಣ ಅಂಥದ್ದು. ಭರತ ಸ್ನೇಹ ಸಂತಪ್ತ ಬಾಲಿಶೀ ಕ್ರಿಯತೆ ಮತಿ. ಬಾಲಿಶೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಾಟ, ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ವ್ರತ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯಿತು, ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭರತನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಕದಾನ್ವಹಂ ಸಮೇಶ್ಯಾಮಿ ಭರತೇನ ಮಹಾತ್ಮನ. ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಭರತನನ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಶತ್ರುಘ್ನೇನ ವೀರೇಣ, ಶತ್ರುಘ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆಯೋ. ತ್ವಯಾಚ ರಘುನಂದನ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕಾಣ್ತೇನೋ ಅಂತಾನೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತ್ವಯಾಚ ಅಂದರೆ ಭರತ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ತನಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದರು ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇತ್ಯೇವಂ ವಿಲಪನ್, ಹೀಗೆ ವಿಲಾಪ ಮಾಡಿದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ವಿಲಾಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳುವುದು, ಆಲಾಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪ, ವಿಲಾಪ, ಪ್ರಲಾಪ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗ ಭೇದದಿಂದ ಅರ್ಥಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವಿಲಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಂಕಟಮ ಇருக்கு. ಒಬ್ಬರು ತೋಡಿಯರಾಗ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ರು. 10 ನಿಮಿಷವಾಯಿತು, ಗುಳೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರು. அந்த பெரியவர் அப்படி கஷ்டப்பட்டு எழுதுன்றிருக்க, ಅವರು ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಕಸರತ್ತು. ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಸಂಗೀತ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಲಾಪ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅರ್ಥಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳೋದು. ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡು ಹಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಲಾಪ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಲಾಪ ಅಂದರೆ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆಲಾಪ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಇತ್ಯೇವಂ ವಿಲಪನ್ ಸ್ತತ್ರ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮ. ಭರತ 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 ಒಂದನೇ ಪದ ಪಾರ್ಕ ಪೋರೆಂಡ, ಒಂದನೇ ಪದ ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ತೇನೆಯೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಣ್ಣಂಗರಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿ 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 ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭರತ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಣ 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 ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ. ಆವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭರತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ಒದ್ದೆ ನಾರುಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲು ಕಲಶ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಣಗಿದ್ದ ಎಲೆ ಗಿಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ. ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಮ್ಮನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ, ಅಪ್ಪನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಲ್ಲ. ಆ ಊರಿನ ನೆನಪು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೃತ್ಯುರೂಪದಂತೆ ತಥಾಸೀನಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಕಥಾ ಸಂಸಕ್ತಚೇತಸಃ ತಂದೇಶಂ ರಾಕ್ಷಸೀ ಕಾಚಿತ್ ಆಜಗಾಮ ಯದಚ್ಛಯ ಸಾತು ಶೂರ್ಪಣಖಾ ನಾಮ. ಶೂರ್ಪಣಕಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ಲು. ಅವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಂಥರೆ ಕೈಕೇಯಿ ಅಂತಃಪುರದ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಳು ಶೂರ್ಪಣಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಯಾರೂ ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಶಗ್ರೀವಸ್ಯ ರಕ್ಷಸಃ ಭಗಿನೀ ರಾಮಮಾಸಾದ್ಯ ದದರ್ಶತ್ರಿ ದಶೋಪಮಂ. ನಿಂತಳು, ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ. ನಾಯಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗುವಂತೆ ಹೊರಚಾಚಿತು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲು ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ರಾಮನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು, ಸುಖ ಪಡಬೇಕು. ಅವಳು ಶೂರ್ಪಣಕಿ, ಇವಳು ರಾವಣನ ತಂಗಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದಳು, ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಉಬ್ಬಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎದೆ. ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಿಂಹೋರಸ್ಕಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಪದ್ಮಪತ್ರ ನಿವೇಕ್ಷಣಂ.
ತಾವರೆ ಎಸಳಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮಹಾಬಾಹುಂ ದೀರ್ಘವಾದ ತೋಳುಗಳು, ಅಜಾನುಬಾಹುಂ ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಂ, ಎರಡು ತುಟಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ, ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿಲ್ಲ. ಅತೀವ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ, ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡಬೇಕು. ಅತೀವ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನಂ, ಅತೀವ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಲಿ ರಾಮಬಾಣದಿಂದ ವಿದ್ಧನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ತ್ವಂ ನರಾಧಿಪತೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಥಿತ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ, ನೀನಲ್ಲವೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ, ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯೋ. ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದವನು ರಾಮನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯೋ. ಎഴുದವಣ್ಣ ಉರುವತ್ತಾಯಿ, ಕಂಬರಾಮಾಯಣ. ಚಿತ್ರಕಾರನು ಬರೆಯಲಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೂಪವುಳ್ಳವನೇ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಗಜ ವಿಕ್ರಾಂತ ಗಮನಂ, ಅವಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾರಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಮನ ಗತಿ, ಆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಗತಿಗೆ, ಪಾದದ ಗತಿಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜಟಾಮಂಡಲಧಾರಿಣಂ, ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಕುಮಾರಂ ಮಹಾಸತ್ವಂ, ಅಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೈ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿದ್ದರು, ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಭೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಭವವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಮೃದುವಾದ ಶರೀರ, ಹತ್ತಿಯಂತೆ. ಸುಕುಮಾರಂ ಮಹಾಸತ್ವಂ ಪಾರ್ಥಿವ ವ್ಯಂಜನಾನ್ವಿತಂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ರಾಮಂ ಇಂದೇವರಶ್ಯಾಮಂ ಕಂದರ್ಪ ಸದೃಶ ಪ್ರಭಂ, ಮನ್ಮಥನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಭೂವ ಇಂದ್ರೋಪಮಂ ದೃಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸೀ ಕಾಮಮೋಹಿತ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸದೃಶವಾದ ಕಾಮೋದ್ರೇಕವಾಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿದರು ಭರದ್ವಾಜ, ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋ ನಾನು, ಅವಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರಾಮನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು, ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಡವೇ ಅವಳಿಗೆ? ಸುಮುಖಂ ದುರ್ಮುಖಿ ರಾಮಂ ವೃತ್ತ ಮಧ್ಯಂ ಮಹೋದರಿ, ತೆಳು ಸೊಂಟದ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ? ಮೃದಂಗದ ಸೊಂಟದಂತಿದ್ದಂಥ ಇವಳಲ್ಲಿ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಸುಕೇಶಂ ತಾಮ್ರಮೂರ್ಧಜ, ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ತಲೆಗೂದಲು. ಈ ಬಣ್ಣ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆಗೂದಲು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀತಿರೂಪಂ ವಿರೂಪಾಸ ಸುಸ್ವರಂ ಭೈರವಸ್ವನ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಧ್ವನಿ ರಾಮನದು, ಇದು ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಇವಳದು. ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಧ್ವನಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಧ್ವನಿ. ತರುಣಂ ದಾರುಣ ವೃದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣಂ ವಾಮ ಭಾಷಿಣಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ರಾಮನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶೂರ್ಪಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು? ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು, ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಗೆ? ಸುಮಾರು. ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು ಸುಂದರಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಅಂತ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದವಳಿಗೆ? ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯ ನಿಮಗೆ. ಶ್ವೇತಮೂರ್ಧಜ, ತಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತು, ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಮೈಯನ್ನ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿತ್ತು. 80 ಮೇಲಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು? ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಗೆ ಈ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಹೋದ ದಿವಸ, ಇನ್ನೇನು ಸೈನ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಿವಸ, ರಾವಣ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬೈತಾರೆಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಬಂದು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆಯೋ ನೋಡೋಣ, ಸೇನೆಗೆ ಜಮಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಇವಳ ವಯಸ್ಸು ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾರಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರುವಾಗ ತಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತು. ಶ್ವೇತ ಮೂರ್ಧಜ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧ. ತರುಣಂ ದಾರುಣ ವೃದ್ಧ, ಮುದುಕಿ. ಅವಳು ಬಂದು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಡವೆ? 1-2-3 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುದುಕಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕುಟ್ಟಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡಿಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಅವಳು ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಮನು, ಇದು ಹಾಸ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ ನೋಡಿದ,
ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪೀಡೆ ಸಾಕಿದ್ರು. ಸೀತೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಲೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಜಟೀತಾಪಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಭಾರ್ಯ ಶರಜಾ ಭದ್ರತೆ. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯೆ. ಆಗತಸ್ತ್ವಮ್ಯಮಂ ದೇಶಂ ಕಥಂ ರಾಕ್ಷಸ ಸೇವಿತಂ. ರಾಕ್ಷಸರೇ ಇರುವಂಥ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ. ನೀ ಬಂದು ಜೀವಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ತಲೆ ನೋಡಿದ ಜಡೆ, ಋಷಿಯಿಂದ ನೋಡು, ಕೈಲಿ ಬಿಲ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ, ನೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ, ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಕಿಮಾಗಮನ ಕೃತ್ಯಂತೆ ತತ್ವಮಾಖ್ಯಾತು ಮರಹಸಿ, ನಿಜ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅನೃತಂ ನಹಿ ರಾಮಸ್ಯ ಕದಾಚಿದಪಿ ಸಮ್ಮತಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನೋಡಬೇಡವೆ, ಯಾವತ್ತೂ ರಾಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲ. ವಿಶೇಷೇಣ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಸ್ಯ ಸಮೀಪೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸ್ಯ ಚ. ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯರೆದುರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು. ಆಶ್ರಮಸ್ಥನಾಗಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಇದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇದ್ದರೆ ಬಳಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ? ಇದ್ದದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ದಶರಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ. ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಮಗ ನಾನು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ. ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಇವಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಭಾರ್ಯೆ, ಪತ್ನಿ. ಏನೋ ಕಾರಣ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಯಾರು ತಿಳಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಯಿತು. ಕೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸೆ ಅಂತ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರಮ್ಮ, ಯಾವೂರು? ನಹಿತಾವನ್ ಮನೋಜ್ಞಾಂಗಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರತಿಭಾಸ. ಮನೋಜ್ಞಾಂಗಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ನಾರಾಯಣ, ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ರಾಮನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ರಾವಣೋ ನಾಮ ಮೇ ಭ್ರಾತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ರಾವಣ ಅಂತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ. ಹೋದ ಕಡೆ ಜನರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವನಿಗೆ. ಬಲಿಯಾನ್ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ ವೀರ ವಿಶ್ರವಸ ಪುತ್ರ ಯದಿತೆ ಶ್ರೋತ್ರಮಾಗತಃ. ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆಯೇ. ಕೂತತ್ತೆನ್ನುವ ಇವರಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ತೋತ್ತುಂ ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರುಂತು ಇಲ್ತಾಂತಂದಾನು. ರಾಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಯಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂತಾಳ ಗೋದಾದೇವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಅದಿತೆ ಶ್ರೋತ್ರಮಾಗತಃ. ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವನು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿದ್ರಶ್ಚ ತದಾ ಕುಂಭಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದರೂ ಇವನಿಗೇ ಬರೋದು, ಒಂದೇ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ದೆವ್ವ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ. ವಿಭೀಷಣಸ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ನತು ರಾಕ್ಷಸ ಚೇಷ್ಟಿತ. ರಾಕ್ಷಸರ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ 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 ಅಂತ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಿವಿ ನಿಮಿರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ರಾಮಪ್ರಭು, ಏನಂದೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳು. ವಿಭೀಷಣಸ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ನತು ರಾಕ್ಷಸ ಚೇಷ್ಟಿತ. ಸರಿ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಆಯಿತು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ತಾನಹಂ ಸಮತಿಕ್ರಾಂತ ರಾಮತ್ವ ಅಪೂರ್ವ ದರ್ಶನಾತ್. ನೀ ಬಂದಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ರಾವಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ರಾಮ ಬಂದಿರೋ ಸಮಾಚಾರ. ಲಂಕೆಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೋಗಿದೆ. ದಂಡಕಾರಣಿಂದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಕಾರ ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತಂದರು. ನೀನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಪೂರ್ವ ದರ್ಶನಾತ್, ತುಂಬ ಸುಂದರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು. ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ರಾಮ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ? ಅಳ್ತೀರ, ನಗತೀರ. ಸಮುಪೇತಾಸ್ಮಿ ಭಾವೇನ ಭರ್ತಾರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು. ನೀನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದೆ. ಆಸರಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಿಮಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು, ಒಡವೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅವನು ಪ್ರಭು ಅಂತಾನೆ. ಅರ್ಚಕರ ತಲೆಯೇ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಅಂತಾನೆ. ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ.
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ. ಹೋಗದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸದೇ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಂತಾವು. ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭರ್ತಾರು, ನೀನು ಗಂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪತ್ನಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡ ರಾಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಹಂ ಪ್ರಭಾವ ಸಂಪನ್ನ, ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಪ್ರಭಾವ ಸಂಪನ್ನ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬಲಗ ಅವಿನಿ, ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಯಾರು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಲಂಗಿಲ್ಲ ಲಗಾಮಿಲ್ಲ. ಸೀತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಲು ಅತಿಕ್ರಮಣ. ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವಳು, ಸೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಂತೆ. ವಿಕೃತಾಚ ವಿರೂಪಾಚ ನೇ ಎಂ ಸದೃಶಿ ತವ, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೊಂಟವೇ ಇಲ್ಲ, ಕರಾಳ ನಿರ್ಣತೋದರಿ, ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಸೊಂಟ. ಸೀತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸೊಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೀತೆ ತೆಳು ಸೊಂಟ ಉಳ್ಳವಳು, ಇವಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮಜಬೂತಾಗಿದೆ, ಅದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಮಾಂ ವಿರೂಪಾಂ ಅಸತೀಂ ಕರಾಲಾಂ ನಿರ್ಣತೋದರೀಂ. ಅಸತೀಂ, ನಡತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿರಾದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಸತಿ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಒಬ್ಬಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವಳ ನಡತೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜರು. ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೋ, ಆಮೇಲೇನು ಲಾಭ? ಆಯ್ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೇ? ತತಃ ಪರ್ವತ ಶೃಂಗಾಣಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಹತ್ತೋಣ, ಶಿಮ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಮುಸ್ಸೋರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಮುಚ್ಚೋರೆ ತಿನ್ನೋಣ, ನಾನು ನೀನು ಜೋಡಿ ಕೆರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ಚೀಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಊಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಪರ್ವತ ಶೃಂಗಾಣಿ ವನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ, ಕಾಡು ಗೀಡು ಮೇಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತೋಡುದು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕು. ಪಶ್ಯನ್ ಸಹ ಮಯಾಕ ಅಂತ ದಂಡಕ ಅನ್ವಿಚರಿಷ್ಯಸಿ, ದಂಡಕಾರನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ನೀನೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಳನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಂಚವಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಮ ಕೇಳಿದ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನು ಹೇಳೋದು ಇವಳಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ, ಸೀತಾ ಮುಖ ನೋಡಿದ, ಈ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಈಗ ದೇಶಾವಧಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು 2 ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಕೃತದಾರೋಸ್ಮಿ ಭವತಿ, ಹೇ ಪೂಜ್ಯಳೇ ಭವತಿ. ಪೂಜ್ಯಳು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ, ಪೂಜ್ಯಳೇ, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಳಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗ. ಭವತಿ ಕೃತದಾರೋಸ್ಮಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಇರ್ಬೋದು ಕಾಣೆಯ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವಳನ್ನು. ಭಾರ್ಯೇಯಂ ದಯಿತಾ ಮಮ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಇರಲಿ, ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವಳು ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಇರಲಿ, ನಾನು 2ನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಸೀತೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ತ್ವದ್ವಿಧಾನ ಅಂತೂ ನಾರೀಣಾಂ ಸುದುಃಖ ಸಸಪತ್ನತ, ನಿನ್ನಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸವತಿ ಇದ್ದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸೀತೆ, ನೀವು ಒಪ್ತೀಯಲ್ವೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆಗಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವಳಿಗೋ ಕಾಮ ವೇಗ, ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎದೆ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳು ಅಂತ ಭಯ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ. ಹೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ತೋಟದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅನುಜಸ್ತ್ವೇಷಮೇ ಭ್ರಾತ ಶೀಲವಾನ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶೀಲವಂತ. ನಾನಾದರೂ ಪತ್ನಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಕೃತದಾರಶ್ಚ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಕೊತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಅಸಹಕೃತ ಭಾರ್ಯ ಸುಖ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮನಿಷ್ಠ. ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ತಾನು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವೇ ಅವಳಿಗಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಎಂದಲು. ಅಪೂರ್ವಿ ಭಾರ್ಯಯಾಚಾರ್ಥಿ
ನನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀಯೇ, ನನಗೂ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಯೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಇವತ್ತು ನೀನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯೇ, ಅಪೂರ್ವಿ ಭಾರ್ಯಯಾಚಾರ್ಥಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಅನುರೂಪಶ್ಚತೆ ಭರ್ತ ರೂಪಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್, ಇನ್ನು ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಗಂಡ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಇಷ್ಟೇನೋ ಅಂದ್ಲು. ಹೋದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹತ್ರ, ತೋಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವ್ನು ನೋಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಬಂತು ಭೂತ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಳೆಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಮಂಡು ಚೂರಿ. ಏನಮ್ಮ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಂತಲ್ಲ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ರಾಮನ ಪಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮವೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ನಾನೆಷ್ಟಾದರೂ ದಾಸ, ನೀನು ದಾಸನ ಹೆಂಡತಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಭೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಯಜಮಾನ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ 4 ಸಲ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳು ಅಂತ ಇವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ. ಇವಳು ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಳು, ಅವನು ದಾಸ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ದಾಸ ಏನು, ಮತ್ತೊಂದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ರೂಪ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನು ಹೋಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ದಾಸ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೈ ಹಿಡಿತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಕೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ ಹೋಗು ರಾಮನನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟ ಆಡುವವರು ರ್ಯಾಕೆಟ್ಟಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಕಾಮಾವಸ್ಥೆ ಪೀಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಸಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಇವಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಲ್ವೇ ನಿನಗಿರೋದು. ಇವಳನ್ನು ನಾನು ಏನಾಂ ವಿರೂಪಾಂ ಅಸತೀಂ ಕರಾಳಾಂ ನಿರ್ಣತೋದರೀಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ವೃದ್ಧಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ. ಅವಳು ಮುದುಕಿ ಅಂತೆ, ಸೀತೆ ಮುದುಕಿ, ಇವಳೇ ಯುವಕಳಂತೆ. ಭಾರ್ಯಾಂ ವೃದ್ಧಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತ್ವಾಮೇವ ಭಜಿಷ್ಯತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲಾತ ಸದೃಶೇ ಕ್ಷಣ, ಬೆಂಕಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಧಜೇಶು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಳು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಹರಿದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಬೈದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಈ ಪೀಡೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸಾಕಾಕಿದರೆ, ಮಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ. ಕ್ರೂರೈ ಅನಾರ್ಯೈ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಪರಿಹಾಸ ಕಥಂಚನ. ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಇವಳನ್ನು ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಆಯುಧ ಮೊಂಡು ಕತ್ತಿ. ಬಂದವನೇ ಅವಳ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದ, ಮೂಗನ್ನು ಹಿಡಿದ, ಗರ ಕೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ ಮೊಂಡು ಕತ್ತಿ. ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಳಿಗೇನಾಯಿತು, ಮೂಗು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯಿತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ಕೊಯ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮೂಗು ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೋ ತನಕ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನಸ್ಥೀಸಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕರಸ್ಪರ್ಶ. ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಖರನ ಹತ್ರ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷವು ಶ್ರೀರಕೃಷ್ಣಾಯನಾಂಬರವು ಸುಕುಮಾರವು. ಆ ರಾಮನ ರೂಪ ಎಂಥದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಕರಸ್ಪರ್ಶ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ಹೇಳಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂಗು ಕೊಯ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನಾಪ ರೂಪ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ. ರಾಮನ ರೂಪಕ್ಕೂ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಗನೆಯೋ ಅನ್ನಮೀರ್ ಹಾಳ್ ಎನ್ನೈ ಮುನಿವದ ನೀರ್, ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ಪಾಶುರ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಪಾಶುರ. ಆ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈ ಶೂರ್ಪಣಖ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಂಬಿಳ್ಳೈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 736 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರಸಘನವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಖರದೂಷಣಾದಿಗಳ ವಧೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಸೀತಾಪಹರಣ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ, ಶಬರಿ ಮೋಕ್ಷ ನಾಡಿದ್ದು. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ, 15 ದಿವಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಬಾಲಕಾಂಡ, ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ, ಸುಂದರಕಾಂಡಕ್ಕೂ 3 ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತೋ ಭಗವಂತ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಲವಕುಶರು ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ
ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮಂಗಳಂ 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 ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.